तो महत्वपूर्ण समाचार जैश ए मोहम्मदना टोचना कमांडर डॉक्टर शाहीन विશે સૌથી મોટો ખુલાસો થયો છે। જૈશ એ મોહમ્મદે તેણીને કોડ નેમ મેડમ સર્જન આપ્યું। શાહીનને મેડમ સર્જન નામ આપવામાં આવ્યું હતું। ઓપરેશનમાં સામેલ શાહીનના બધા સહયોગીઓ અને જૈશ એ મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા આતંકવાદીઓ તેણીને મેડમ સર્જન તરીકે ઓળખાવતા હતા। जैश ए मोहम्मदना मैडम सर्जन ऑपरेशन हमदर्द ने हाथ धरवामां रोकायेला हता। युवान मुस्लिम छोकरीओ अने महिलाओने सहानुभूति बतावीने आतंकवादमां फसावવાનો प्रयास करता ऑपरेशनનું नाम ऑपरेशन हमदर्द રાખવામાં આવ્યું હતું। ऑपरेशन हमदर्दने 3 શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું। પ્રથમ શ્રેણીમાં એવી મુસ્લિમ છોકરીઓ અને મહિલાઓનો સમાવેશ થતો હતો જે આર્થિક રીતે નબળા હતા અને તેમને પૈસાની લાલચ આપીને આતંકવાદમાં ફસાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તો બીજી શ્રેણીમાં એવી મુસ્લિમ છોકરીઓ અને મહિલાઓનો સમાવેશ થતો હતો જે સામાન્ય રીતે બુરખો પહેરતી ન હતી અને ઉચ્ચ આકાંક્ષાઓ ધરાવતી હતી। યોજના તેમને વિદેશ લઈ જવાની અને તેમને સપનાઓ સાથે લલચાવવાની હતી। તેમને આરામદાયક જીવનનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું। ત્રીજા વર્ગમાં એવી મુસ્લિમ છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓનો સમાવેશ થતો હતો જેઓ પોતાના વિચારોમાં કટ્ટરપંથી હતા અને સરળતાથી જેહાદના માર્ગ તરફ ખેંચાઈ શકતા હતા। તો ઓપરેશન હમદર્દને લઈને મોટો ખુલાસો। अन्य महत्वपूर्ण समाचार अरवल्ली दिल्ली ब्लास्ट मामले मोडासामां पण तपास थई रही छे। 3 महीना पहला एक आतंकी मोडासाथी झड़पायो हतो। 3 महीना पहला अलकायदाना आतंकीने एटीएसे उठाव्यो हतो। मोडासा शहेरमां एलसीबी अने एसओजीनी तपास छेल्ला 2 दिवसमां विविध विस्तारमां कड़क चेकिंग करायुं। भूतकाळमां सिमी संगठनना संपर्क मामले पण पोलीस सक्रिय थई छे। तो दिल्ली में ब्लास्ट बाद सरहदी जिला कच्छ में पण सघन चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं छे। पश्चिम कच्छ एसओजी द्वारा भूज शहरनी होटल अने लॉज में तपास हाथ धराई छे। आ तपास में सामे आव्युं छे के एक होटल में काश्मीरना कुपवाड़ानो परिवार रोकायो छे। तेमनी पूछपरछ में सामे आव्युं छे के काश्मीर में बरफवर्षा शरू थता रोजगार माटे तेओ विविध राज्य में जता होय छे। एसओजीए कुपवाड़ा पोलीसनो संपर्क करीने परिवार विषे माहिती मंगावी छे। जो कि अत्यार सुधीनी तपासमां परिवार पासेथी काई वांधाजनक वस्तु के माहिती मળી નથી। एसओजीए भूजनी जनताघर होटल संचालको सामे कार्यवाही करी છે। तपासमां सामे આવ્યું છે કે અહીં રોકાયેલા લોકોનું સરનામું મોબાઈલ નંબરની નોંધણી નહોતી કરી। હોટલમાંથી 2 કાશ્મીરી યુવક, એક મહિલા તથા 3 બાળકો મળી આવેલ હતા અને જેમના રહેણાંકના રજિસ્ટ્રેશન બાબતે પૂછપરછ કરતા તેમણે માત્ર એક વ્યક્તિનું રજિસ્ટ્રેશન કરેલું હતું। બીજા કોઈના આઈડી પુરાવા કે કોઈ માહિતી લીધેલ હતી નહીં। એટલે જે શંકા ઉદ્ભવે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતાં અમે તાત્કાલિક હોટલ માલિક તથા જે કાશ્મીરી પરિવાર જે હતો તે લોકોને એસઓજી ખાતે લેતા આવેલ અને હોટલ સંચાલક વિરુદ્ધ અમે ગુનો દાખલ કરેલ છે। तो भरूचना सायखामां कंपनीमां विस्फोटनो मामलो। घटनाना 24 कलाक बाद पण एक कामदार लापता। पोलीसनी आगेवानीमां प्लांटमां सर्च ऑपरेशन शरू। प्रचंड धड़ाकाथी 2 व्यक्तिना मौत थया हता। विस्फोटथी आसपासनी 5 कंपनीमां मोटुं नुकसान थयुं छे। विस्फोटथी कंपनीओना स्ट्रक्चर तूटी गया होवानी पण माहिती सामे आवी रही छे। घटनाना 24 कलाक बाद पण पोलीसे प्लांटमां सर्च ऑपरेशन छे ते हाल चाली रह्युं छे। 2 व्यक्तिओना मौत थया हता। लापता है तेवी पण माहिती सामे आवी रही है। तो विस्फोटथी आसपासनी 5 कंपनीओ छे त्यां पण मोटा पाये नुकसान थयुं छे। विस्फोटथी कंपनीओना जे स्ट्रक्चर छे ते पण तूटी गया छे। एक कामदार छे जे 24 कलाकथी लापता छे जेनी शोधखोळ करवामां आवी रही छे। तो प्रचंड धड़ाकाथी 2 व्यक्तिओना घटना स्थळे मौत निपज्या छे। पोलीसे प्लांटमां सर्च ऑपरेशन चालू कर्युं छे। तो घटना ने 24 कलाक वीती गया है परंतु एक कामदार हजू पण लापता होवानुं सामे आवी रह्युं छे। उल्लेखनीय है कि पुलिसनी आगेवानीमां प्लांटमां सर्च ऑपरेशन शरू है। प्रचंड धड़ाकाथी 2 व्यक्तिओना मौत थया हता। विस्फोटथी आसपासनी 5 कंपनीओने पण नुकसान थयुं छे। विस्फोटथी कंपनीओना स्ट्रक्चर तूटी गयानी माहिती। भाविन जोड़ाया छे वधु माहिती आपवा माटे। भाविन, शुं वधु माहिती आ समग्र मामले, खास करीने एक कामदार 24 कलाकथी लापता?
જી, ગતરોજ જે ફાર્મા કંપનીની અંદર વીકે ફાર્મા નામની કંપનીની અંદર જે વિસ્ફોટ થયો હતો, હજી પણ ગતરોજ જે ઘાયલો હતા, ઘાયલો સારવાર અર્થે છે, અને જે બે ત્યાંથી ડેડ બોડી મળી હતી, ત્રીજી હજુ પણ હજુ મિસિંગ છે. હજુ ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે, પરંતુ હજુ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ એટલું સઘન છે કે એની અંદર જે બોડી છે એ હજી મળી આવી નથી. ભાવિન, બિલકુલ દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે જ્યારે અધિકારીઓ છે, જવાબદાર અધિકારીઓ છે, તેમને સવાલ પૂછવામાં આવે છે, એક કામદાર હજુ પણ લાપતા છે, તો તેઓ જવાબ નથી આપી રહ્યા અને કાર રિવર્સ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જી હા, ગતરોજ જે 3 પાર્ટનર હતા જે કંપનીના, એમાંથી એક પાર્ટનર ત્યાં ઘટના સ્થળે આવી ગયા હતા, અને જીપીસીબી અને જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમને બધી માહિતી આપતા હતા. ત્યાં મીડિયાઓને જોઈને અચાનક અમે મીડિયા તરીકે સત્ય હકીકત એમને પૂછવા ગયા, ત્યારે ગાડીમાં બેસી મોં પર રૂમાલ બાંધીને ત્યાંથી પલાયન થવા પામ્યા હતા. બિલકુલ ભાવિન, જવાબદારી બને છે આ લોકોની કે જવાબ આપે તેમના કર્મચારીઓ છે. જો તેમને કંઈ થાય, જવાબ આપવું તો દૂર, પરંતુ અહીં ભાગતા જોવા મળી રહ્યા છે, મોઢા પર રૂમાલ બાંધતા જોવા મળી રહ્યા છે. હાજી, જે મોં પર રૂમાલ બાંધીને એમને સત્ય હકીકત કે જે કંપનીની અંદર જે પ્રોડક્શન થાય છે તે શેનું થાય છે, કેટલા વખતથી થાય છે, તમારી પાસે યોગ્ય દસ્તાવેજ છે કે નહીં, આ બધાની પૂછપરછ અને સત્ય હકીકત જાણવા માટે જ્યારે મીડિયા એમની પાસે જવા અને સવાલ કરવા ગયા, ત્યારે એમની પોતાની ગાડી ઝડપથી રિવર્સ કરીને ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. બિલકુલ ભાવિન, આ કંપનીના જે કાગળો છે, દસ્તાવેજો છે, સેફટીના જે સાધનો છે તે ઉપલબ્ધ હતું ખરું? કારણ કે જે પ્રકારથી આ કંપનીના માલિકો ભાગી રહ્યા છે તે જોઈને તો લાગી રહ્યું છે કે કદાચ તેમની પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હોય, કાગળિયા કે દસ્તાવેજ કે ફાયર સેફટીના સાધનો પણ નહીં હોય. સૂત્રોથી એવું જાણવા મળ્યું હતું કે જે કંપની છે એને એ બીજા કે ત્રીજા ઓનરની હતી, અને લગભગ જે કંપનીના જે 3 ઓનરો હતા તે 3 ઓનરોમાંથી 2 ઓનરો ત્યાં નતા હાજર, પણ એક ઓનર ત્યાં હાજર હતા. અને આજુબાજુના સૂત્રોથી જાણવા મળ્યું હતું, પૂછપરછથી જાણવા મળ્યું હતું કે કંપની માત્ર ને માત્ર રાત્રે જ ચાલુ થતી હતી અને સવારે મળસ્કે થતા બંધ થઈ જતી હતી. અંદર શું પ્રોડક્શન થતું હતું એની કોઈ જાણ કરવામાં આવી નથી. પરંતુ અમે લોકોએ જીપીસીબીના અધિકારીઓને પૂછ્યું, પણ જીપીસીબી પાસે બી યોગ્ય દસ્તાવેજ નતા અને કંપની આ રીતે ચાલી રહી હતી. જી બિલકુલ, આપ જોડાયેલા રહેશો. ભરૂચથી અન્ય સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે.